Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء
بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പോയി അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും
ഖുർആൻ ധാരാളം ഖത്തുമുകളൊക്കെ തീർക്കാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ട് ദിനമാണ്. ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലും ആദരിക്കുന്നവരിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് അല്ലേ? പരിശുദ്ധമായ നബിയും സഹാബത്തും ബദർ രണാങ്കണത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് 16-15 ദിവസത്തോളം നോമ്പ് നോറ്റ് ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന നബിയും സഹാബത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് അകപ്പെട്ടതാണ് ബദർ യുദ്ധം. ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല നബിയും സഹാബത്തും. 313 വരുന്ന 313 വരുന്ന സഹാബത്തെ കിറാം 40 ആളുകളെയും അബൂ സുഫിയാൻ്റെ 200 വരുന്ന ഒട്ടകങ്ങളെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മക്കത്തുനിന്ന് മദീനത്തേക്ക് ഹിജ്റ പോകുന്ന ഒരുപാട് നബിയും സഹാബത്തും അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മദീനയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ തോട്ടങ്ങളും അവരുടെ വിഭവങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും സമ്പത്തുമൊക്കെ മക്കത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ആ മക്കത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളുടെ കച്ചവട സാധനങ്ങളും സമ്പത്തും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ഖുറൈശികൾ ആക്രമിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി മദീനയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു അബൂ സുഫിയാനും കൂട്ടരുമുള്ള ആ കച്ചവട സംഘത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയും സഹാബത്തും 313 വരുന്ന നബിയും സഹാബത്തും 40 അംഗമുള്ള 200 ഒട്ടകമുള്ള അബൂ സുഫിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ കച്ചവട സംഘത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മുസ്ലിങ്ങളായ മദീനത്തുള്ള ആളുകളെ ഹക്ക് മാത്രം വാങ്ങിയെടുത്ത് അബൂ സുഫിയാനെയും കച്ചവട സംഘത്തെയും തിരിച്ചുവിടുക, മക്കത്തേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുക. ഇതായിരുന്നു നബിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരിക്കലും അബൂ സുഫിയാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വധിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്ത് അപഹരിച്ചെടുക്കാനോ നബിക്കും സഹാബത്തിനും ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും കിടക്കുന്നത് മക്കത്താണ്. മക്കത്തുള്ള ആളുകൾ അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതായപ്പോൾ രാത്രി ഒളിച്ചോടി മദീനയിലേക്ക് വന്നവരാണ്. മക്കത്തുള്ള ആളുകളെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മദീനത്ത് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയുധങ്ങളും മറ്റു ഒട്ടകങ്ങളെയും കുതിരകളെയും പടക്കുതിരകളെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഓഹരിയെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുമല്ലോ. ശരിക്ക് അവരെ ഫുള്ള് തടഞ്ഞു നിർത്തി എല്ലാ സമ്പത്തും പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ യുദ്ധരീതിയാണെങ്കിൽ ചതിയും വഞ്ചനയുമാണ്. ഇറാൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന നാവികാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഇറാൻ്റെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ അവർ യുദ്ധമുഖത്തുള്ളവരല്ല, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരല്ല. ഇന്ത്യ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാവികസേനയിൽ കൂടെ അവരുടെ അഭ്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കപ്പലിനെ ആക്രമിച്ചു. അതിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്തത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വലിയ തെറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലുമാകുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ശരികളാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ശരികൾ വരെ തെറ്റുകളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം. എന്നാൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല, ആശുപത്രികൾ, റോഡുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്നവർ, ഇവരെയൊന്നും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നവരെ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ള സഹാബത്തിനെ യുദ്ധ രംഗത്ത് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നബിയും സഹാബത്തും 313 പോകുന്ന സഹാബത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ യുദ്ധത്തിനുള്ള സാമഗ്രികളില്ല, വാളുകൾ, പരിചികൾ, പടക്കുതിരകളില്ല. അതിനുള്ള യുദ്ധം ഒരുപക്ഷെ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നേക്കാം. ആ ദിവസം വരെ അവർക്ക് തങ്ങി താമസിക്കാൻ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. വെറുതെ ഒന്ന് ഉലാത്താൻ ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ അത് ചെന്നവസാനിച്ചത് ബദർ യുദ്ധത്തിലാണ്. ബദറിൽ അണിനിരക്കേണ്ടി വന്നു.
ബദറിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ നബിയും സഹാബത്തും ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടി വന്നു. 313 വരുന്ന ആയുധമില്ലാത്ത നബിയും സഹാബത്തും 1000-ഓളം വരുന്ന സർവ ആയുധത്തോടു കൂടി വന്ന സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പാട്ടുപാടി കള്ളുകുടിച്ച് ആനന്ദ നൃത്തമാടി കൊലവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മല്ലന്മാരും തടിയന്മാരുമായ 1000-ഓളം വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് 15 ദിവസത്തോളം നോമ്പ് നോറ്റ് ഭക്ഷണം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആയുധത്തിന് പകരം കമ്പുകളും വടികളും എല്ലും കഷ്ണങ്ങളുമൊക്കെ കയ്യിലെന്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാബെ കിറാമും നബിയും ശത്രുക്കളോട് അടരാടി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം വന്നു. ആ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധമായ ബദറിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം വിജയം വരിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിജയം. ആയുധധാരികളായ ആളുകളോട് ആയുധമില്ലാതെ പോരാടിച്ച നബിയും സഹാബത്തും എന്നും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവർ മഹത്വവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അവരുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനിനെ സംരക്ഷിച്ചവരാണ് അവർ. അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായവരാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി സഹായിച്ചു, യുദ്ധം ജയിച്ചു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ബദരീങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ മക്കളെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത 313 സ്വഹാബിമാരുടെ പേരുകൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മജ്ലിസിനൂറിൽ ചെല്ലുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ബദരിയത്തിൽ ചെല്ലുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ബദർമാലയിൽ പാടുന്നത്. ഒക്കെ ബദരീങ്ങളുടെ പേരാണ്. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും, ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും, നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ കാവല് ഏകല്ല. ദാഹം, മൗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദാഹമല്ലാതെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദാഹമാകും. ആ സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് ഒരു കൂസുമായി വരും. ഈ കൂസിലുള്ളത് നല്ല ദാഹമകറ്റുന്ന മധുരമുള്ള പാനീയമാണ്, നിനക്ക് ഞാനിത് കുടിക്കാൻ തരാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, നീ കേൾക്കണം, അള്ളാഹു രണ്ടുണ്ട് എന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇത് നിനക്ക് കുടിക്കാൻ തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകണം. ആട്ടി ഓടിക്കണം. ബദരീങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇബ്ലീസ് പമ്പ കടക്കും, പായും. അതിനാണ് നമ്മൾ ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ബദരീങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പാറി നടക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് അവരോടൊപ്പം കഴിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ അതിന് ബദരീങ്ങളെ ആണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിരുന്നാൽ പോരാ. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ യാസീനോദണം, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ മൗലിദോദണം, ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ട് നടത്തണം, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹദിയ കൊടുക്കണം, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. പള്ളികളിൽ ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ടുണ്ടാവും, അതിലേക്ക് ഹദിയ കൊടുത്തേക്കണം. അവിടെ മൗലൂദ് നടക്കും, അതിലേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലും ബദർ മൗലൂദ് ഓതണം. ഒരു ഹിക്കായത്തും ബൈത്തും ബദർ മൗലൂദ് ഓതുക, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതുക, ബദരീങ്ങളെ പറിച്ച് കുറച്ച് ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അള്ളാഹുവേ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ബദരീങ്ങളെ ഹദറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് ഈമാനൊക്കെ നന്നാക്കി തന്നെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാർക്കണം. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നോച്ചയോടടുക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് ബദറിൽ വിജയം വരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഇന്നത്തെ പകൽ. അതുപോലെ ഇന്നലത്തെ രാത്രി അത് കഴിഞ്ഞുപോയി മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സുജൂദിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത അങ്ങേയറ്റം വിഷമിച്ച് പേടിച്ച് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത രാത്രിയാണ് നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞു പോയത്. അള്ളാഹുവേ, ഈ ചെറു സംഘത്തെ നീ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിൻ്റെ ദീന് പറയാൻ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല, ഈമാനിക ശക്തി മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പുറത്ത് മല്ലന്മാരായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന മല്ലന്മാരാണ്. പടക്കുതിരകളുണ്ട്, അഹങ്കാരികളാണ്, പടച്ചട്ടകളുണ്ട്, പരിചകളുണ്ട്, വാളുകളുണ്ട്, കുന്തങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. കീറത്തുണി പോലോത്ത കൂട്ടിത്തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വക്കീറിനെ പോലോത്ത സ്വഹാബത്തെ കിറാമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു കിടന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്ത രാത്രിയായിരുന്നു ഇന്നലെ. ആ രാത്രിയുടെ പകലാണ് ഇന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഇന്നും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, സഹോദരന്മാർ കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യുക. സുജൂദിൽ കിടന്ന് ദ്വാരക്കുക. നിസ്കാരത്തിലെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് മലയാളത്തിൽ ദ്വാരക്കാൻ കഴിയില്ല. വെറുതെ ഓതോടുത്ത് സുജൂദിലേക്ക് കിടന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാം.
എങ്ങനെയും ദുആ ചെയ്യാം, റബ്ബിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ബദരീങ്ങളെ കാവൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക, അവരുടെ പേരിൽ ഓതുക, ചെല്ലുക, പാടുക, ദ്വാരക്കുക. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. മൈമൂന മണ്ണാർക്കാട് 10,000 സ്വലാത്ത് 10,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മൗഫറത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിற்கு നീ മൗഫറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ചെല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ബദരീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക്, ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് മരിച്ചവരോടൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറാൻ പ്രത്യേകം ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിന് അള്ളാഹു നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹു അവരുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. സൗദ പൊന്നാനി, അവരുടെ ഉമ്മയും അടുത്ത വീട്ടിലെ താത്തയും ദിക്റും സലാത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ദിക്റ് സലാത്തൊക്കെ ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ, നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ജീവിത വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഹസൈനാർ വെണ്ണിയൂർ, മാഷാ അല്ലാ, ഒരു ഉംറക്ക് പോയിക്കായിരുന്നു. ഉംറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഉംറ ഞാൻ ഖത്തമ ഒരു ഓതിയിരുന്നു. ആ ഖത്തമ അവിടെ വഴങ്ങാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മക്കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മദീനത്ത് വഴങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ അവരവിടെ വഴങ്ങി. ഖത്തമുൽ ഖുർആനിലുള്ള എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുതിയ ഖത്തമ് മക്കത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 2-3-4 ആളുകൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിലുള്ളവർ പോയിരുന്നു. അവരൊക്കെ റമദാനിൽ മക്കത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഖത്തം വഴങ്ങിയവരാണ്. മദീനത്ത് പോയപ്പോൾ നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആനിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു മജ്ലിസാണ് അല്ലാഹു ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഒരു മഹത്തായ മജ്ലിസായി അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു അവരുടെ ഉംറയും സിയാറത്തുമൊക്കെ മഖബൂലും മബ്രൂറുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഉംറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പലവരുമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ മഖബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർലിയായ സിയാറൊക്കെ ചെയ്യണം തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റഷീദ മൈസൂര് ദിക്ർ എല്ലിയുണ്ട്, സ്വലാത്ത് എല്ലിയുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ മൗഫറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആയുരാരോഗ്യത്തിന്, ആഫിയത്തിന്, ദീർഘായുസിന്, മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ ആവശ്യത്തെ ഇതിന് അല്ലാഹു കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മരിച്ചവർക്ക് മൗഫറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഞങ്ങളെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ജമീലമ്മ തളിപ്പറമ്പ് 4444 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മകളുടെ ജോലി കാര്യം റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, റമളാൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ കുട്ടിക്ക് നീ ഹൈറായ ജോലി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് തടസ്സമാണെന്നൊക്കെ തട്ടി നീക്കി ഹൈറായ ജോലി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബെ ഗൾഫിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അന്നം തരുന്ന നാട് റബ്ബേ നീ അത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവന്, സ്വത്തിന്, സമ്പത്തിന്, ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ നീ അമാൻ അല്ലാഹു നിന്നെ തവക്കുലാക്കുന്നു അല്ലാ. ഒരു പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തായി അല്ലാഹു അവർക്കുള്ള കാവൽ നൽകി അവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഖൈറിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. ബിയാത്ത് വടകര ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ അവരുടെ ചെറിയൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിന് ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ മാഷാ അല്ലാ. ഇന്നലെ നമ്മൾ സൗദമ്മ 3 പീടി അവർ ഖത്തം ഓതിയിരുന്നു. അതുപോലെ വേറെ 1-2 ആളുകൾ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അള്ളാഹു ഓതിയ ഖത്തമും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമും എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ബിയാത്തുമ്മ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചൊല്ലിയ ഓതിയ ഖത്തമൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നവർക്കൊന്നും അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കട്ടെ. ആരൊക്കെയാണോ ആ മജ്ലിസിൽ കൂടിയിരുന്ന് ഖത്തം ഓതിയത് അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു. അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈമാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبين سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു പോലെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ
സമ്പാദ്യത്തിനൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹുവേ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിന് വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കൾ, പെൺമക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലാ, നല്ല നിനക്ക് അവർക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മുടെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്യപ്പ, വല്യമ്മ, ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ്, ദിക്ർ, സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ വാപ്പാന്റെ ആണ്ട് വരും, ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങളും ദുആരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസിൽ കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആവസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദ്വാരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദ്വാരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദ്വാരക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.